Respected Secretary Sir, Commissioner Infrastructure, MD APWIC, Senior Officers of the School Education Department, RJDs, DOs, CPCs and dear colleagues. A very warm good morning to all. Education is the most powerful weapon which you can use to change this world. This powerful thought reminds us that education is not merely about classrooms, textbooks, or examinations. It is about shaping the future of society and building the destiny of a nation. It gives me immense pleasure and honor to welcome you all to this landmark DEO conference. It is indeed a matter of pride that for the first time a DEO conference of this scale and depth is being conducted with such focused deliberations on every critical aspect of school education. What makes this occasion even more significant is the personal commitment of our Honorable Minister Sir, who, despite his extremely demanding schedule, has decided to chair and participate throughout the entire conference. This clearly demonstrates the importance the government attaches to public education and to the officers leading the change on the ground. We heartily welcome you, sir. I also extend a heartfelt welcome to our respected Secretary, sir, whose visionary guidance, administrative leadership, and constant encouragement have been instrumental in driving transformational reforms in the education sector across the state. A warm welcome to all the senior officers of the department whose experience, leadership, and continuous support have strengthened implementation mechanisms and inspired field functionaries at every level. A warm welcome to all our RJDs, DOs, and APCs who stand at the forefront of implementation. You are the vital bridge between policy and the classroom. Your dedication, field level leadership, and commitment are shaping the future of lakhs of children across Andhra Pradesh. Over the last 2 years, the department has undertaken several landmark reforms, from governance reforms to curriculum reforms, from digital reforms to examination reforms, from foundational literacy initiatives to teacher capacity building, from school restructuring to data-driven administration, all aimed at strengthening public education and improving learning outcomes across Andhra Pradesh. But now, the time has come to move from reforms to results. The true strength of every initiative we have undertaken lies in its ability to create visible improvement in classroom learning and meaningful change in the lives of our children. When a child learns better, thinks better, grows in confidence, and dreams bigger, that is when our educational reforms achieve its true purpose. Today's conference is therefore not merely about target and statistics review. It is about reflecting together, collaborating together, and collectively shaping the next phase of educational transformation with sharper focus on learning outcomes and academic excellence. I once again extend my heartfelt welcome to our Honorable Minister Sir, Secretary Sir, senior officials, RJDs, DOs, APCs, and every participant present here. I am confident that today's deliberations will inspire fresh ideas, stronger commitment, and renewed energy towards our shared mission of transforming every classroom into a space of learning, opportunity, dignity, and hope for every child of Andhra Pradesh. Thank you. Now I request the Secretary Sir to give his opening remarks. Thank you. Thank you, Commissioner గారు. గౌరవనీయులు హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ శాఖ మంత్రులు, మన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కి శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ తమీం గారికి, కమిషనర్ స్కూల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంజిత్ బాషా గారికి, అలాగే ఎండి ఏపీడబ్ల్యూఐడిసి దీవన్ గారికి, స్టేట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కి, డిఓస్ కి, ఏపీసీస్ కి అందరికి పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం, ఈరోజు మనం ఈ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుంటున్నాము.
day-long conference on the status of స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వే ఫార్వర్డ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి సమావేశము. సుమారు 2 సంవత్సరాల క్రితం, దాదాపు 2 సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రయాణం మొదలుపెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉండేవాళ్ళము, ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నామని చూస్తే అనేక సంస్కరణలు, మునుపెన్నడూ చూడని సంస్కరణలు మనం ఈ డిపార్ట్మెంట్లో చూసాం. కొంతవరకు సంతోషం. మరి అలాగే ఇంకా చేయవలసింది కూడా చాలా ఉంది. ఇది మొదటిసారి ఇటువంటి సమావేశం పెట్టుకుంటున్నాం, కానీ అనేక సార్లు మంత్రివర్యులు స్టేట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్తో సమావేశం జరిపి ప్రతి అంశాన్ని కూలంకషంగా మాతో చర్చించి దిశ నిర్దేశిస్తూ, ఒక్కొక్కసారి ఉదయం సమావేశం మొదలు పెడితే మీటింగ్లోనే ఫోన్ చేస్తూ రాత్రి వరకు, బాగా రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు కూడా మీటింగ్స్ జరిగిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రతి అంశం చాలా క్లిష్టమైన సంస్కరణలు, మార్పులు తీసుకురావడానికి ఎంత చర్చలు జరిగాయి, ఎన్నిసార్లు మంత్రి గారు దీని మీద దృష్టి పెట్టి మనందరికీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగిందో మీకు అందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మరి ముందుగా 2 సంవత్సరాల్లో మన డిపార్ట్మెంట్ లో తీసుకొచ్చిన మార్పులన్నిటికీ కర్మాక్రియ అయినటువంటి మంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ఈ సమావేశం మనకి మన బాధ్యతను గుర్తు చేయడానికి, మనం వచ్చే రోజుల్లో ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలనేది మనం చర్చించుకోవడానికి సమావేశం పెట్టాము. మినిస్టర్ గారు మాకు ఇప్పుడు 2 చాలా క్లియర్గా చెప్తారు. ఏది చేసినా మనము స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ గా చేయండి. ఏ పని చేసినా ఏదో చేసామంటే చేసాము, నా మాత్రమే చేయడం కాదు, హౌ విల్ ఇట్ హెల్ప్ ది స్టూడెంట్. అలాగే వారి మాటలో చెప్తారు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ గురించి. ఇంకోటి టెక్నాలజీ యూజ్ చేయండి. రొటీన్ గా మీరు ఏదైతే పనులు చేస్తున్నారో ఆ పనులన్నింటిని కూడా టెక్నాలజీ మనకు సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతుంది. టెక్నాలజీ ఎలా వాడగలుగుతారు, ఈ 2 చాలా క్లియర్ గా అన్ని విషయాలు మాకు చెప్పడం జరిగింది. మీరు చూసే ఉంటారు, లీప్ తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి కానివ్వండి, లేకపోతే మిగతాది మనం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఎన్ని లక్షలు డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉండేది. ఈరోజు వారి ఆలోచన ఏంటంటే స్టేట్ నుంచి కింద స్థాయి హెడ్ మాస్టర్ వరకు ఒకటే సమాచారం, ఒకటే డేటా ఉండాలి, ఎక్కడా తప్పులు ఉండకూడదని. మేము స్టార్టింగ్ లో కొన్ని ఫిగర్స్ చెప్పాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం. కానీ వారు మాకు చెప్పింది ఏంటంటే లెట్ us ఫేస్ ద ట్రూత్. ఎక్కడ డేటా ఫర్జింగ్ వద్దు, నిజమే ఉంటే దాన్ని ఫేస్ చేద్దాము. ఆ నిజం నుంచి ఎలా మనం మార్పు తీసుకొని రావచ్చు, ఏం చర్యలు తీసుకోవాలని ఆలోచించండి తప్పించి ఎప్పుడు కూడా డేటా ఫర్జ్ చేయొద్దు, ఫేక్ చేయొద్దు అని చెప్పారు. మరి ఆ ధైర్యంతో ఇప్పటి వరకు ఏదున్నా కూడా ఫేస్ చేసుకుంటూ ఎలా మనం మార్పు తీసుకురావాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చాము. కొంతవరకు సఫలీకృతం అయ్యాము. అయితే ఇందాక కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టు ఇది రిఫార్మ్స్ ఫేజ్ నుంచి కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ వస్తున్నాం. అంటే ఒక విత్తనం నాటి మొక్క పెరుగుతున్నప్పుడు మొక్కను సంరక్షించవలసిన సమయం ఇది. దాని ఫలాన్ని అనుభవించే సమయం ఇంకా ముందుంది, కానీ ప్రస్తుతం ఎదుగుతున్న మొక్కని సంరక్షించుకునే పరిస్థితి మనందరికీ ఉంది. రిలాక్స్ అయిపోయి కూర్చునే పరిస్థితి కాదు. ఈ మొమెంటం ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో ఆ మొమెంటం మనం కంటిన్యూ చేసి ఇంకా కరెక్ట్ గా మినిస్టర్ గారు ఏదైతే మనకి లక్ష్యాలు పెట్టారో దానికి వరకు వెళ్ళే వరకు నిర్విరామంగా కృషి చేయాలి. మరి కొన్ని మనం చూస్తే ఫస్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాల మేరకు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఏది మాట్లాడుకున్నా అది గ్రామ స్థాయి వరకు, అంటే మండల స్థాయి వరకు లైవ్ టెలికాస్ట్ పెట్టడం జరిగింది. సో మీకు అందరికీ తెలిసి ఏం మాట్లాడామని. ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను మాట్లాడినప్పుడు చెప్పాను ఫిగర్స్ కొంత ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా మినిస్టర్ గారు ఇచ్చిన ధైర్యంతోనే 47% ఆఫ్ క్లాస్ 8 పీపుల్ స్టూడెంట్స్ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ క్లాస్ 3 అని. ఇటువంటి ఇబ్బంది చెప్పడం పబ్లిక్ ఫోరం లో. కానీ ఎక్కడున్నాము, ఏంటి, నాస్ సర్వేలు కానీ ఎస్ఆర్ సర్వేలు కానీ ఎక్కడున్నాము, దాని పరిస్థితి ఏంటి, మనం ఏం చేయాలనేది ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటే
కొన్ని అంశాలు మనం డిస్కస్ చేసే వాటిలో ఒకటి డేటా. ఇప్పటి వరకు చాలాసార్లు మంత్రి గారు మమ్మల్ని అడిగారు, మీరు అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏం ట్యాకిల్ చేస్తున్నారు, ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తున్నారు. కమిషనర్ గారితో మేము డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పింది, అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ అనేది చాలా వేగ్ గా ఉంది. లెట్ us యూజ్ ఓన్లీ 2 words. ఎంతమంది నెవర్ ఎన్రోల్డ్, ఎంతమంది డ్రాప్ అవుట్స్. అంటే మినిస్టర్ గారు వారు అడ్రస్ లో తెలియజేస్తారు మనకి, వై ఈచ్ చైల్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అని ప్రతిసారి మాకు స్ట్రెస్ చేసేది, ఎవ్రీ చైల్డ్ మ్యాటర్స్ అనేది మంత్రి గారు వారి మాటల్లో మనకు చెప్తారు. అయితే నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే 2 విషయాల్లో. ఒకటి, క్లియర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెవర్ ఎన్రోల్డ్ అండ్ డ్రాప్ అవుట్స్. ఈ రెండింటికి కూడా మీకు ఎలా స్ట్రాటజీ ఏంటి, నెవర్ ఎన్రోల్డ్ అయితే ఏం చేయాలో కమిషనర్ గారు ఆల్రెడీ మీకు వివరించడం జరిగింది, డ్రాప్ అవుట్ అయితే ఏం చేయాలో కూడా మీకు వివరించడం జరిగింది. దీని మీద మీరు దృష్టి పెట్టాలి. ఈ రోజు ఒక్కొక్క జిల్లా మీరు ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మేము ఈ స్ట్రాటజీస్ చెప్పేటప్పుడు మరి మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మేము కూడా కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ సమావేశం అయిపోయేసరికి ఒక క్లియర్ డెడ్ లైన్ పెట్టుకొని ఈ రెండింటిని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి. మొదటి కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి రీసెంట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ వరకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి ఎటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చారు, మంత్రి గారు ఎటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చారు మన దగ్గర తెలుసు. ప్లీజ్ రికలెక్ట్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఆల్ ఆర్ రెలవెంట్. అలాగే మనకి నాస్ కానీ ఎస్ఎస్ సర్వీస్ కానీ 14 నుంచి 19 వరకు ఎలా ఉండేవాళ్ళం, గత 5 సంవత్సరాలు ఎలా పడిపోయాము, ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు. దానికి జిఎఫ్లో మొదలు పెట్టాము, ఎక్కడున్నాము ఏమిటి, వీటన్నిటిలో నేను ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, అకౌంటబిలిటీ అనేది ఇప్పుడు చాలా క్లియర్ గా కింద స్థాయి వరకు, స్కూల్ నుంచి టీచర్ స్థాయి వరకు మనం తీసుకెళ్ళగల పరిస్థితి వచ్చింది. వీ నో హూ ఈస్ వర్కింగ్, హూ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. మీరు కూడా జనరల్ గా వేగ్ గా చెప్పకుండా ప్రతి ఒక్కటి, ఇప్పుడు అటెండెన్స్ చూస్తే మనం యావరేజ్ 79% ఉంది. అంటే 21% మంది ఏమయ్యారు అన్న ప్రశ్న మీలో రావాలి. జవాబుదారీతనం అనేది మీ దగ్గర మొదలయ్యి స్కూల్ లెవెల్ వరకు, టీచర్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళే పరిస్థితి రావాలి. ఇవన్నీ ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా నంబర్స్ డజన్ మేక్, ఓవరాల్ గా మాట్లాడినప్పుడు ఇట్ డజన్ కన్వే మచ్ మీనింగ్. దాంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, 10% కి 5% కి అదే అనిపిస్తుంది. కానీ దాంట్లో కొన్ని వందల మంది, వేల మంది పిల్లలు జీవితాల్లో ఆధారపడి ఉంటాయి. 1% కాదు, 2% డిఫరెన్స్ కాదు, 100% ఎందుకు చేయకూడదు అని ఆలోచించాలి మనం. కాబట్టి ఈరోజు అంటే ఫిగర్స్ లోకి వాటి వెళ్లకుండా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన కొన్ని అంశాలు, క్లియర్ కేపీఐస్ తో ఈరోజు డాష్ బోర్డ్ మినిస్టర్ గారు మాకు ఒకటే చెప్పారు, డాష్ బోర్డ్ ద్వారా రివ్యూ చేస్తాము, పెద్ద పెద్ద ప్రెజెంటేషన్స్ వద్దు. ఆ డాష్ బోర్డ్ లో అందరికీ తెలిసే విధంగా మీ ర్యాంక్స్ ఏమిటి, స్టేట్ లో ర్యాంక్ ఎలా ఉంది, డాష్ బోర్డ్ లో డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే ఆ మండలం, ఆ స్కూల్ స్టేట్ లో ర్యాంక్ ఎలా ఉంది కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ ఒక ప్రొఫెషనల్ గా బిజినెస్ లైక్ కాన్ఫరెన్స్ లాగా ఈరోజు రోజంతా మనం చర్చించుకుంటాం. కాబట్టి మీకు ఒక క్లారిటీతో కేపీఎస్ ని ఎలా అచీవ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనం ముందుకు సాగాలని చెప్పి మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, మరి చాలా సమయం ఈరోజు మినిస్టర్ గారు మనకి ఇచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. నేను అంటే కాన్ఫరెన్స్ అంశాల్లోకి వెళ్లకుండా మరి మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు మంత్రి గారితో పాటు నేను కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారని తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కమిషనర్ గారికి, పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులైన హెచ్ఆర్డి మంత్రి గారిని వారి ముఖ్య ఉపన్యాసం అందించవలసిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను.